بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ الفاظ میننگ کی ترتیب کے ساتھ مشکل الفاظ ہم نے آپ کو سمجھائے ہیں اور انتہائی آسان زبان میں ہم نے سمجھائے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس میں جو ریلیٹیو ورڈز تھے اس کے ساتھ آپ کو سمجھائے ہیں، جس طرح مینز یہ ہے کہ قبلہ قبلہ اردو اور عربی دونوں میں ہم نے آپ کو ملا کر سمجھایا ہے، تاکہ آپ کہیں نہ کہیں ان الفاظ کو کنیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، پھر وقت جب آئے ان الفاظ کا تو انہیں استعمال کریں۔ تو الحمدللہ آج ہم اسی کے سلسلے کا دوسرا پارہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم دوسرے پارے کو اسی طرح تلفظ سے اور بلفظ الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، اس کے الفاظ معنی ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین اس کا مطلب عن قریب، بس اب یا بہت جلد۔ سین کسی لفظ سے مل جائے تو یہ میننگ دیتا ہے عن قریب یا پھر بہت جلد کے۔ ما ولاہم، ما کا مطلب جو ہوتا ہے کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ولا پیٹھ پھیرنا کہتے ہیں۔ عبس و تولا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیری تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا، اور اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے، فرعون و ثمود بل الذین کفروا، اس طرح کا کوئی ہے، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، قبلتا قبلہ سے، امتاً وسطاً امت درمیانی امت، امت کو کہتے ہیں وسط کہتے ہیں نا درمیان کو، تو وسطہ درمیانی امت، بیچ کی راہ۔ کذالک اسی طرح، ما جعلنا نہیں بنایا ہم نے، ممن کون سا، من اور من کا مرکب ہے ممن، تو ینقلب پھر جاتا ہے، مصدر اس کا انقلاب آئے گا۔ عقبن ایڑی، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، عقبیہ اپنی ایڑیوں پر الٹے پھرنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ اپنی ایڑیوں پر جو الٹا منہ پھر جائے یعنی اعراض کر لے، عقبیہ اسے کہا جاتا ہے۔ ان کانت اگرچہ تھی، ان کانت اگرچہ تھی، لام البتہ ضرور، لیے واسطے اور البتہ تین میننگ دیتا ہے لام۔ کبیرۃن بڑی بات، صغیرہ چھوٹی کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے جناب آپ کے سامنے یضیع، ضائع کرنا، یضیع ضائع سے نکلا ہے، رؤوف شفقت اور رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، یعنی کہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ قد اس کا مطلب ہے تحقیق یا یقیناً، ہم نے سنا، قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا پھرنا پلٹنا، قاف لام بے یہ اس کا الفاظ ہیں۔ وجہ کا تیرا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو کاف کا مطلب تیرا ہوتا ہے، میں نے بتایا جیسا تیرا اور تجھ سے، تو اس کا میننگ بنے گا وجہ کا تیرا چہرہ۔ فلنولینک، پس البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو، فلنولینک پس البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو، سہولت کے لیے نیچے الگ الگ دیکھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اب یہ ہے فا پس، یہ والا فا، لام البتہ ضرور، تحقیق بھی آئے گا، اور لام بعض اوقات قسم کے بالمقابل آ جاتا ہے جب قد کے ساتھ مل جائے، لقد، نولی ہم پھیر دیں گے، یہ نولی ہو گیا ہم پھیر دیں گے، ان ضرور بے شک، نولینک اور کاف آئے گا آپ کے سامنے ہے، میں نے اس کو بتا دیا کہ جیسا تیرا یا تجھ سے۔ اب ولی پھیر دے، عبس و تولا میں نے آپ کو سمجھایا پیچھے، تو یہ ہو گیا جناب ولی پھیر دے، فعل امر ہے اس کا، شطر طرف، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر دے، تو یہ ہوا شطر طرف یا سمت۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ المسجد الحرام، مکہ مکرمہ کی مسجد جہاں کعبہ ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، حیث جہاں کہیں جس جگہ، اوت الکتاب دیے گئی کتاب یا دیے گئی کتاب میں، ما نہیں، اس کے بعد ہے لئن البتہ اگر، اتیتا لا دے تو، یعرفون پہنچاتے ہیں، اس کا مصدر معرفہ آتا ہے، ابناء بیٹے، ابناء بیٹے، ابن واحد ہے، اور بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کتما چھپایا، ممترین شک لانے والا، ممترین کسے کہتے ہیں، شک لانے والا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر آپ کے سامنے حاضر ہے، 17 ہو چکا ہے الحمدللہ،
दूसरे पारे का रुकू नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 18 और साथ ही दूसरे पारे का रुकू नंबर 2 आपके सामने रखेंगे। एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया था। विजहतुन रुख, वजह चेहरे को रुख को कहते हैं। मुवल्ली फेरने वाला, मुवल्ला तवल्ला, अबसा व तवल्ला फेरने वाला। इस्ताबिकू सबकत चाहो, इस्ताबिकुल खैरात आगे बढ़ो सबका खैरात करने के लिए, नेकियां खैरात नेकियों को कहते हैं। अब ये है जनाब ऐनमा जहाँ कहीं, वल्ली फेर दे, ली अल्लाह ताकि है, हुज्जतुन दलील, फिर उसके बाद तौबा की गुंजाइश नहीं रहती, हुज्जत ताम हो जाना जिस तरह आपने सुना होगा। लअल्लाह शायद हमने पढ़ा है लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम अकल रखो, लअल्लकुम तज़क्करून शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। तो तहतदून तुम हिदायत पाओगे, तहतदून हिदायत से है। कमा जैसा कि अरसलना भेजा हमने, फ़ीकुम बीच तुम्हारे, यतलू तिलावत, ज़िक्रुन याद करना, ज़िक्र करना, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी इसी से है, अल्लाह ताला को याद करना। ज़िक्र बाज़ औक़ात इसका मतलब नसीहत भी आता है। शुक्रुन शुक्र करना, शुक्राना अदा करना बहुत आसान है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 18 और दूसरे पारे का रुकू नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम तीसरा रुकू पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसके अल्फाज मीनिंग है। मा साथ, मा हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत में रसूलुल्लाह की माइयत नसीब फरमाए, उसका पड़ोस साथ नसीब फरमाए। तो मा का मतलब साथ होता है। सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, मुज़ाफ़ इलैहि है, तो सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में है। अमवातुन मुर्दे, अमवात मौत से है, मुर्दों से है ना जी। अहया उन जिंदा या जिंदे, अमवात मौत मुर्दा को कहते हैं, अहया हयात जिंदा को कहते हैं। वाहिद हय्यु है इसका, जिस तरह या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाह जिंदा थामे हुए है। नबलू हम आजमाएंगे, नबलुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरतुल मुल्क में आपने पढ़ा होगा कि हमने इसलिए पैदा किया था कि हम आजमाएं, अहसनु अमला अच्छा अमल कौन करता है तुम में से। जूअन भूख से भी आजमाएंगे। वाला नबलुन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम आपको आजमाएंगे। आप ऐसा ना कहें कि आपको ऐसे जन्नत मिल जाएगी, बल्कि आपको तो आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? नबलुकुम हम आजमाएंगे, जूइन भूख से आजमाएंगे। भूख आ जाएगी, कभी नुकसान आ जाएगा, नक्स हो जाएगा मालों में, जान में। अमवालुन आपकी माल की जमा है, तो माल में भी नुक्स आ सकता है, अल्लाह ताला आजमा सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, हमें आजमाइश से बचाए। समरातुन फलों से, ये समरात इसलिए है, फलों से कैसे आजमाए आप समझेंगे, क्योंकि पहले ज़मानों में खेतियाँ करते थे और मदीना के इर्द गिर्द और लोग बहुत वहाँ पर जो है इस तरह की खेती किया करते थे, तो समरात बागात होते थे उनके। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की ज़बान उन्हें समझाया कि हम आजमाएंगे आपको। आजकल इस समरात से आप अमाल, औलाद और सारी जायदाद, असासे जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे ले सकते हैं, आप क़यास कर सकते हैं। वाहिदुन समरा, वाहिद समरात बहुत ज़्यादा फल। असाबत बड़ी पहुँची, मुसीबत से है ना जनाब। आप देखें कि असाबत जल्दी अचानक आ पहुँचती है। अब मुसीबत भी इसी से है, देखें मुसीबत। सलवातुन रहमत, सफ़ा व मरवा। अब इन सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, तो दो पहाड़ों के नाम हैं जो मक्का में मस्जिद हराम के करीब निशानियाँ हैं। शायर निशानी को कहते हैं, आयत भी निशानी है, लेकिन ये शायर बहुत अच्छा अल्फाज है, कहीं इस्तेमाल हुआ है कुरान में, एक और जगह सूरतुल शुअरा भी आई है। अब ये है हज, हज करना, अभी अतमरा उम्रा करना, उम्रा तवाफ़ काबा, सफ़ा मरवा की सई करने को कहते हैं। ये अयाम हज के अलावा भी किया जाता है। एक तरह से छोटा हज कि अराफात के मैदान में हाज़िरी ज़रूरी नहीं है, उम्रा है, बस इसी को उम्रा ही कहा जाता है। जुनाहुन गुनाह, गुनाह कहते हैं कि उस पर कोई हर्ज नहीं है, जुनाह गुनाह से है। ततव्वा खुशी से किया। शाकिरुन कदरदान, इन अल्लाह शाकिर अलीम, अल्लाह बड़ा कदरदान और इल्म वाला है, हलीम जानने वाला है। अजमाइन जमा से है, सब जमा करना, सब को। अजमाइन खफ़फ़ा हल्का करना, हम कहते हैं ना यार बड़ी ख़फ़ीफ़ चीज़ है, क्या मीन्स कि बहुत ही हल्की चीज़ है, तो खफ़फ़ा ख़फ़ीफ़ से है, हल्का करना। युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे, यानी कि इंतज़ार में रहेंगे। मुनज़िरून इसी से है, युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। ये हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 19 और पहले पारे का, दूसरे पारे का रुकू नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है।